آج ہم وادی سندھ کی تہذیب کے ایک اور مقام آمری کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ آمری مقام کے آثار قدیمہ حیدرآباد دادو روڈ پر پاکستان کے صوبہ سندھ کے اندر موجود ہیں، اور یہ سائٹ حیدرآباد سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اسی طرح یہ سائٹ موئنجو دڑو کے جنوب میں دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر تقریباً موئنجو دڑو سے 100 میل کے فاصلے پر ہے۔ یعنی اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس سائٹ کا موئنجو دڑو سے فاصلہ 100 میل تھا۔ آمری شہر سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ہڑپا کی تہذیب ایک پرانے دور سے ہڑپا کی تہذیب کے دوسرے دور میں شامل ہے۔ آمری شہر کی آبادی مہر گڑھ کے برعکس تقریباً 2000 سال بعد شروع ہوئی۔ ایسے لگتا ہے کہ آمری کے جو لوگ ہیں وہ اپنی قدیم ثقافت کے ساتھ جڑے ہوئے رہنا چاہتے تھے، اور وہ نئی انداز کی نئی تہذیب کو اپنانا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا وہ دریا کے قریب عظیم میدانوں میں آباد ہونا ان کے لیے مشکل تھا۔ تو اسی وجہ سے جو آمری کی آبادی ہے یہ مہر گڑھ کے تقریباً 2000 سال بعد شروع ہوئی ہے۔ آمری کی ابتدائی پرت کا دور چوتھے ہزاری قبل از مسیح کے دور کا ہے۔ البتہ ہم دیکھتے ہیں کہ آمری کے نچلے حصے میں آمری اور اس سے ملتے جلتے نشانات ہزاروں سال سے یہ مقامات آباد تھے، اور ان مقامات سے وادی سندھ میں ثقافتی ارتقاء کی ایک دلچسپ شکل سامنے آتی ہے۔ اور آمری کی جو کھدائی ہے یہ 1959 سے 1969 کے دور درمیان ہوئی ہے، اور یہ اس قدر اہم ثابت ہوئی کہ زیریں سندھ کی پری ہڑپن ثقافت کو آمری کے نام سے منسوب کر کے آمری کلچر کہا جانے لگا۔ آمری سے پتہ چلتا ہے کہ قبل از ہڑپا دور پھر 4 ادوار میں تقسیم ہو گیا اور ارتقاء پذیر ہوا۔ ابتدائی دور میں یہاں عمارت کا کوئی نشان نہیں ملتا، لیکن یہاں سے ملنے والے جار اور سرامک شارڈ سے بلوچستان میں اسی دور میں پائے جانے والے دیگر نمونوں کی جھلک ملتی ہے۔ یہاں سے چکماک پتھر سے بنے کچھ اوزار اور تانبے اور کانسی کی بھی کچھ چیزیں برآمد ہوئی ہیں۔ دوسرے اور تیسرے دور میں آمری کی ترقی کا عروج دکھائی دیتا ہے۔ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ سے اشارے ملتے ہیں کہ آمری ثقافت 3660 سے 3020 قبل مسیح میں اپنے پورے چوبن پر تھی۔ اس دور کے آمری کی ترقی یافتہ شکل مہر گڑھ سے مشابہت رکھتی تھی، اور اس وقت آمری شہر کا رقبہ 2 گنا ہو گیا تھا، اور وہاں پر اڈوبی اینٹوں سے مکانات بنائے گئے تھے۔ ان گھروں کے اندرونی صحن تھے۔ ان گھروں کی ساخت سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ باقاعدہ انداز میں ڈیزائن کیا گیا تھا۔ یہاں سے زیادہ معیاری اینٹیں نمودار ہوئی ہیں۔ پکی مٹی کے برتنوں کو چاک یعنی کمہار کے پہیوں پر تیار کیا گیا ہے، اور ایک مخصوص انداز کی جیومیٹرک شکلوں سے سجایا گیا ہے۔ اس دور کے اختتام میں ہمیں ابتدائی ہڑپا کے پکی مٹی کے برتنوں کی خصوصیات والی اشیاء
पहली बार मिलती हैं। अलबत्ता इन बर्तनों की वजह से आमरी के पुराने मकामी बर्तनों का इस्तेमाल तर्क नहीं हुआ। ये बर्तन अगले दौर में, जिसे बालग हड़प्पन दौर कहा जा सकता है या मैच्योर हड़प्पन पीरियड कहा जाता है, उसमें इस्तेमाल किए गए और उन्होंने पुराने मकामी बर्तनों की जगह ले ली। गालबन इब्तदाई हड़प्पन दौर के बर्तन आमरी में दीगर मकामात से लाए गए थे, लेकिन बाद के दौर में यानी बालग हड़प्पन दौर में खुद आमरी के बर्तन साज इन्हें तैयार करने लगे। आमरी के इन बर्तन साजों ने अपना मखसूस स्टाइल इख्तियार किया। ऐसा लगता है कि ये नया स्टाइल मोइंजोदड़ो और चनोदड़ो के शहरों से ज़ेरी सिंध में मुंतकिल हो गया, जबकि हड़प्पा और कालीबंगन के लोग शुमाली इलाकों के एक मुख्तलिफ तर्ज ज़िंदगी से और बर्तनों के स्टाइल से जुड़े रहे। इस बालग हड़प्पन दौर के आखिर में तीसरे हज़ारी कबल मसीह की आखिरी सदियों के दौरान वादी सिंध के उरूज के ज़माने में बर्तनों के एक ही तरह के स्टाइल ने तमाम कदीमी मकामी स्टाइलों की जगह ले ली। बर्तनों के स्टाइल के इस तजज़िये का आमरी बस्ती की नशो नुमा और ज़वाल के अंदाज के साथ बाहमी ताल्लुक़ कायम करके सिंध की तहज़ीब के इर्तिका के बारे में बहुत सारी समझ बूझ हासिल हो जाती है। इब्तदाई हड़प्पन दौर के आगाज़ में जब मोइंजोदड़ो से निकलने वाले असरात आमरी में मुरतब हो रहे थे, आमरी के आबाद इलाकों में नुमायां कमी वाक़या हुई। आमरी के 2 टीलों में से एक में आबादी ख़त्म हो गई। बाद में आबादी की बहाली के एक मुख्तसर दौर की निशानदही मिलती है, जिस दौरान दोनों टीले फिर आबाद हो गए। लेकिन बालिग हड़प्पन दौर के आगाज़ में आमरी तर्ज की जगह मोइंजोदड़ो के तर्ज ने ले ली। इस दौर में आमरी को एक और धचका लगा और मरकज़ी टीले में आबादी कुछ अरसे तक ख़त्म हो गई। इसके बाद के दौर में आमरी दोबारा आबाद हुआ, लेकिन छोटा टीला हमेशा के लिए वीरान हो गया। ऐसा लगता है कि बालग हड़प्पन दौर के आगाज़ में मोइंजोदड़ो और हड़प्पा के उरूज का मतलब आमरी का ज़वाल था। ये ज़वाल शायद जंगों और समाजी तनाज़ात की वजह से रूनुमा हुआ। आमरी में बराह रास्त लड़ाई का कोई निशान नहीं मिलता, अलबत्ता एक किस्म की किलाबंदी के शवाहिद ज़रूर मिलते हैं। कदीम आमरी की तबाही की वजह का अंदाज़ा कोट डीजी के आसार से हो जाता है। मोइंजोदड़ो से सिर्फ 30 मील के फासले पर वाक़या कोट डिजी में कबल अज़ हड़प्पा दौर में और इब्तदाई हड़प्पन दौर में भी वसी कलाबंदियों के आसार मौजूद हैं और वहाँ पर आखिरी वक्त में ज़बरदस्त आतिशज़दगी के निशानात मिलते हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि बालिग हड़प्पन सकाफ़त ने जंग और फतूहात के नतीजे में वसअत इख्तियार की। कदीम कोट डिजी को जला दिया गया और वहाँ तामीर का एक नया दौर शुरू हुआ। इस दौर की तामीर व तरक्की नुमाया तौर पर मोइंजोदड़ो से मासलत रखती है। वादी सिंध की तहजीब का एक और मकाम कालीबंगन है। तीसरे हज़ारी कबल मसीह के आखिरी हिस्से में पंजाब में कालीबंगन के मकाम पर हमें वैसी ही तबाही के निशानात मिलते हैं जैसे कोट डिजी से मिले हैं। गागरा दरिया के किनारे पर आबाद होने वाला ये शहर कालीबंगन हड़प्पा और मोइंजोदड़ो के बाद वादी सिंध की तहजीब का तीसरा बड़ा शहर था। कालीबंगन के साइज के अलावा इसकी एक खूबी ये भी है कि यहाँ पर इब्तदाई हड़प्पन दौर की परत
بہت اچھی طرح محفوظ حالت میں ملی ہے۔ اس طرح کالی بنگن ان حالات کا بہت اچھا گواہ ثابت ہوا ہے جن حالات میں ابتدائی ہڑپن دور بالغ ہڑپن دور میں تبدیل ہو گیا۔ کالی بنگن کی بنیاد تقریباً 2900 قبل مسیح میں رکھی گئی۔ اس شہر میں کچھ ایسی خصوصیات ملی ہیں جو بعد میں وادی سندھ کی تہذیب کے شہروں کے لیے معیار بن گئی۔ مثال کے طور پر یہ مستطیل شکل کا ایک منصوبہ بند شہر تھا جس کی لمبائی تقریباً 750 فٹ تھی اور اسے شمالاً جنوباً تعمیر کیا گیا تھا، جو کہ وادی سندھ کی تہذیب کے اکثر شہروں کی خصوصیت ہے۔ شہر کو مضبوط طور پر بنایا گیا تھا اور مکانات 10x20x30 سینٹی میٹر کی اڈوب اینٹوں سے بنائے گئے تھے۔ سیوریج کا نظام بھٹے میں بنائی گئی مستقل اینٹوں سے اور پختہ یعنی پکی اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ کالی بنگن کے چاک پر تیار کیے گئے برتن انتہائی معیاری حالت کے تھے۔ ان کو اچھے نقش و نگار کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ ان کی ساخت بعد کے ادوار کے لحاظ سے بالکل مختلف تھی، لیکن چونکہ اس ابتدائی کالی بنگن میں بعد کے بالغ ہڑپا سے ملتی جلتی بہت سی خصوصیات تھیں، اس وجہ سے کچھ اسکالرز قبل از ہڑپن دور کی بجائے اسے ابتدائی ہڑپن دور کا شہر سمجھتے ہیں۔ اس کے باوجود کالی بنگن کے پہلے شہر میں مخصوص علامات اور مخصوص سٹائل کی تمام خصوصیات موجود تھی۔ 2650 قبل مسیح کے آس پاس جب بالغ ہڑپا ثقافت کی توسیع شروع ہوئی، کالی بنگن کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر ترک کر دیا گیا۔ پھر صرف 50 سے 100 سال کے بعد اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ دوبارہ تعمیر ہونے والے شہر کا ڈیزائن ہڑپا اور موئنجو دڑو کے ڈیزائن کی عکاسی کرتا ہے۔ اب پہلی بار کالی بنگن میں ایک بالائی شہر اور نچلے شہر دونوں کے درمیان فرق رکھا گیا تھا، اور یہ فرق واضح طور پر دکھائی دیتا ہے۔ بڑا بالائی شہر یعنی ایکروپولس پرانے کالی بنگن کے کھنڈرات پر بنایا گیا تھا جو جزوی طور پر ریت سے ڈھکا ہوا تھا۔ زیریں شہر بالائی شہر سے 120 فٹ کے فاصلے پر تھا اور پرانے کالی بنگن سے 4 گنا بڑا تھا۔ ایکروپولس کو یعنی بالائی شہر کو ایک دیوار سے تقسیم کیا گیا تھا۔ شہر کے جنوبی حصہ میں عوامی اور مذہبی عمارتیں محسوس ہوتی ہیں اور شمالی حصہ میں معززین کے کوارٹرز اور رہائشی عمارتیں محسوس ہوتی ہیں۔ زیریں شہر کی منصوبہ بندی اسی طرز پر کی گئی تھی جس طرز پر موئنجو دڑو اور ہڑپا کے شہروں کے منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ اس شہر کی تعمیر کے معیارات بہت سخت تھے۔ اس میں باقاعدہ 12، 18 اور 24 فٹ کے بازار تھے، یعنی جہاں ضرورت تھی 12 فٹ کی اس جگہ پر 12، پھر اس سے بڑے بازار 18 فٹ کے اور اس سے بڑے بازار 24 فٹ کے ملتے ہیں۔ پرانے کالی بنگن میں اینٹیں ہڑپا کے پرانے سٹائل کے مطابق 10x20x30 سینٹی میٹر کی بنائی گئی تھی، لیکن اب کے بار اس شہر میں جو اینٹوں کی
बनावट है, ईंटों का जो साइज है वो पुराने साइज से बदलकर मोहनजोदड़ो की ईंटों के साइज के मुताबिक दिखाई देता है। अब ईंटों की पैमाइश 7.5 × 15 × 30 सेंटीमीटर के लिहाज से दिखाई देती है। नए काली बंगन में एक और अहम बात ये थी कि 2 बड़े जो टीले हैं, यानी बालाई शहर और ज़ेरी शहर, इसके अलावा एक तीसरा टीला भी मिलता है, जो टीला इन दोनों शहरों से कुछ फासले पर वाक़या था। इस तीसरे टीले में सिर्फ आग की कुर्बानगाह की बाकियात मिलती हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये मकाम, यानी ये तीसरा टीला, मजहबी इबादत गाहों के लिए जो इस्तेमाल किया जाता था और ज़ेरी शहर के लोग इस मकाम को अपनी मजहबी रसूमात, ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि बालाई शहर के लोग उनके बालाई शहर के अंदर ही अपनी मजहबी रसूमात अदा करते थे, जबकि ज़ेरी शहर के लोग इस मकाम को अपनी इबादत के लिए इस्तेमाल करते थे, यानी अमीर लोगों के लिए या हुक्मरान लोगों के लिए इबादत की जगह मुख्तलिफ होती थी और गरीब लोग या आम शहर के लिए, अवाम के शहर के लिए इबादत की जगह मुख्तलिफ हुआ करती थी। काली बंगन के जो आसार कदीमा हैं वहाँ से देवी के मुजस्समे नहीं मिले। वो मुजस्समे जो वादी सिंध की तहजीब के दीगर मकामात पर अक्सर जगहों पर मिले हैं, काली बंगन में ऐसे मुजस्समे नहीं मिले हैं। ऐसा लगता है कि काली बंगन 18वीं सदी कबल मसीह तक बगैर किसी रुकावट के फैलता रहा और वसी होता रहा। उसके बाद ज़वाल के एक मुख्तसर अरसे के बाद 17वीं सदी कबल मसीह के दौरान यहाँ के बाशिंदों ने इस शहर को छोड़ दिया। इस शहर की तबाही की वजह ये जाहिर होती है कि दरियाए घाघर खुश्क हो गया और दरिया के खुश्क होने से इस शहर के लोगों को उनके ज़िंदगी के मामूलात जारी रखना मुश्किल हो गया, तो शहर के लोगों ने शहर को छोड़ देना मुनासिब समझा, क्योंकि इस शहर में अब ज़राअत नहीं की जा सकती थी और ये शहर अपनी ज़रई बुनियाद खो गया था। इसलिए लोग काली बंगन से किसी और शहर में मुंतकिल हो गए, जहाँ वो दरिया को अपनी ज़राअत का और दरिया के ज़रिए इस्तेमाल होने जो चलने वाली ज़राअत को इस्तेमाल कर सकते थे। यूँ काली बंगन दरिया के खुश्क होने से बर्बाद और बेआबाद हो गया।